हुण तुहानूं पुछ लईए, तुसीं सारे ठीक हो, खुश हो, गर्मी तो नहीं लग रही? तो आओ फिर हुणे गर्मी नूं होर थोड़ा दूर भजाइए ना, क्योंकि जदों आनंद की बरसात हुंदी है तो फिर इंसान नूं बाहरले मौसमां की कोई परवाह नहीं रहिंदी, कोई फिक्र नहीं रहिंदी। इसलिए अज अगर सानूं सत्संग च बैठण का मौका मिलिया है तो जिद्दां संत कबीर जी ने अपने शब्द अंदर एक बड़ी प्यारी गल कही है। कबीर साहब कहते दीपक जरे हो घट उजियारा, दीपक जरे हो घट उजियारा, भीतर हर का खेला है, जाको समझ परे सोई ज्ञानी, नहीं तो माटी ढेला है। सो कबीर साहब अपनी वाणी के अंदर देखो एक बड़ा प्यारा इशारा कर रहे हैं, और एक ही इशारा है कि दीपक जरे हो घट उजियारा, भीतर हर का खेला है। तो कहते परमात्मा कित्थे खेल रहा है, यानी परमात्मा कित्थे बैठा है। ठीक है, परमात्मा दुनिया की हर शय के अंदर है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जिथे वो परमात्मा वो प्रभु ना हो। वो प्रभु हर जगह है, पर ऐ प्यारिया जब तेरी मुलाकात होनी है तो कित्थे होनी है, क्योंकि वो तेरे अंदर बैठा ही ये सारा खेल खेड रहा है। खेल का मतलब जे आज साडे हाथ पैर हिल रहे हैं ना, आज साडी जुबान बोल रही है, अखां देख रही हैं, कन्न सुन रहे हैं, एक इहदी शक्ति काम कर रही है। ये वही शक्ति है जो साडे अंदर बैठी ये सब कुछ कर रही है। इसलिए कबीर साहब ने यही सानू समझाने की कोशिश की अपने शब्द के अंदर कि वो परमात्मा, वो प्रभु, वो परम शक्ति तेरे अंदर है। और बड़ी हैरानी उदों सानू हुंदी है कि एडी वड्डी शक्ति इंसान के अंदर बैठी हुंदी है, फिर भी इंसान बहमां च पै के, भरमां च पै के अपने जीवन नूं, अपनी जिंदगी नूं दुखां तकलीफां परेशानियां नाल भर लैंदा है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि परेशानियां, तकलीफां, दुख, भरम की है, हाय मेरा आ बुरा ना हो जाए, किते मेरे नाल इस तरह ना हो जाए, किते मेरा आ इदां ना हो जाए, किते कोई मेरे ते जादू ना कर देवे, किते कोई मेरा नुकसान ना कर देवे। हुण इत्थे इस शब्द अंदर जो कबीर साहब ने इशारा किया ना, अगर इस इशारे नूं असीं समझ लवांगे तो साडे जीवन दियां सारियां परेशानियां, सारियां मुसीबतां दा हल सानूं मिल जाएगा। जरा समझना सारियां, क्योंकि हर मुश्किल का हल, हर मुसीबत का हल कदों हो जाता है जदों सानूं अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा की झलक मिल जाती है कि वो एडी वड्डी ताकत, वो एडा वड्डा नूर मेरे अंदर है। तो जिथे ओहदा नूर जगमगा रहा होवे, उत्थे जरा सोचो दुखां दा अंधेरा, परेशानियां दा अंधेरा, बहमा भरमा का अंधकार नेड़े आ सकता है। फिर यह गल बड़ी समझने वाली है। अज इंसान अपने अंदर बैठी वो शक्ति जिन्हों ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, राम किया गया है, जिन्हों भगवान किया गया है, अज इंसान अपने अंदर बैठी वो शक्ति पर विश्वास नहीं करता। विश्वास काते कर लेंदा है आ बाहरलियां चीज़ों पर। बाहरलियां चीज़ों का मतलब हम कई बार असीं देखते हैं ना, और कई बार इशारे भी करते हैं कि एक बार एक बीबी आई, वो आके कहती मालको मैं ना तुरी जा रही सी चंगे काम नूं, तो अगे एक औरत मिल गई खाली टोकरी लैके। वो खाली टोकरी कहते अगे मिल जाए तो अशुभ होंदा है। जरा समझना सारिਆਂ ने। वो असीं कहा कमाल की गल है, तुसीं खाली टोकरी नूं अशुभ मान लिया कि रब का नाम लैके नहीं निकले सी घरों, परमात्मा नूं याद करके नहीं घरों निकले सी। हुण जरा गौर करने वाली गल है, ये दसना क्यों चाहते हैं कि इंसान छोट छोटियां भरमां तो डर के अपनी जिंदगी नूं दुखां नाल भर लैंदा है। हालांकि सानूं की होना चाहिए है, वो मैं अपने मालिक का नाम लैके, अपने परमात्मा के विश्वास नाल, अपने प्रभु के विश्वास नाल घरों चलिया ना, तो मैनूं यकीन है जे उन्होंने याद करके तुरिया हाँ तो उसकी रहमत, उसकी बख्शिश, उसकी कृपा हर कदम ते मेरे नाल है। तो जे वो मेरे नाल है तो किसी चीज़ ने मेरा बुरा की करना है। समझ आ रही कि नहीं? तुहाडे मन च तो नहीं आता कई बार तुरे असीं तो बिल्ली रास्ता कट गई, हाए हुण माड़ा होना है, अब बिल्ली ने रास्ता कट दिता हुण अशुभ होना। ਇਹਦਾ मतलब बिल्ली बड़ी हो गई तो रब छोटा हो गया, ਉਹਦੀਆਂ रहमतां छोटियां हो गई। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ एक गल कही दी है, क्योंकि इत्थे भी कहना चाहांगे बहुत जीव नवे बैठे है कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। जे तुहाडे घर विच गुरुआं रहबरां दी तस्वीर है ना, क्योंकि भगवान तो निरंकार है, प्रभु तो निरंकार है, वो तो कोई आकार नहीं है, पर वो निरंकार जब भी मिलता है ना, जब भी वह नूर नजर आता है तो किसी न किसी आकार के जरिए पता लगता है। समझते हो कि नहीं? हुण बिजली, आपां बिजली की गल कर लीए कि किसी ने एडिसन नूं पुछया सी महाराज बिजली का की रूप है। बिजली यानी इलैक्ट्रिसिटी, जो आ तुसीं देखदे हो, जिन्ना कूलर चल रहे हैं, पखे चल रहे हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਬੱਲਬ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਓ ਸਵਾਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੀਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਖੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਨਰਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੜੀ, ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਰੇ ਹੋ ਘਟ ਉਜਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀਪਕ ਜਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਲੱਚ ਹੈ, ਆਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ।
ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੀਪਕ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਗਣਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਕੋ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਜਗੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਬੁਝਿਆ ਦੀਪਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੋਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਲੀਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਜੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੁਸਤਾਮੀ, ਬਾਇਜੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਯਾਨੀ ਮੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਇਜੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਇਜੀਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? 12 ਸਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈਆਂ?
ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖ ਚੱਕੂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਆ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਤੀਰਥ? ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਚਲੇ ਦੁਈ ਜਨਾ, ਚਿੱਤ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ, ਏਕ ਪਾਪ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਦਸ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਮਨ ਚੋਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ। ਚੁੱਭੀ ਲਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਫੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਫੀ ਵੀ, ਲੱਡੂ, ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚੜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗਾਲੀ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 10 ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, 10 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 10 ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੀਚਰ ਪਾਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੂਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, 10 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ 5 ਫੁੱਟ ਕਿਹੜਾ ਖੋਦੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੀਏ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਲੈ 5 ਫੁੱਟ, ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ 5 ਫੁੱਟ ਕੀ, ਜੇ 100 ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਰੂਪੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਠੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਰਹਾ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕਹੀ ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਕੰਗਾਲ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਢ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਪੀਰੋ मुर्शद की गल हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियाँ शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।